بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ صورت ہر لفظ اور ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے گہرے راز اور کوڈز رکھے ہیں۔ کبھی یہ راز الفاظ میں چھپے ہوتے ہیں، کبھی عادات میں اور کبھی علامتوں میں۔ انسان صدیوں سے ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ اسی تلاش میں بعض علوم پیدا ہوئے، جیسے پامسٹری، آسٹرولوجی، نیمرالوجی، علم جعفر، علم عادات، قیافہ شناسی اور علامتوں کا علم۔ آج کے پروگرام میں ایک ایسا ہی علم کی بات کریں گے جسے کہا جاتا ہے ٹیرو کارڈ۔ ٹیرو کارڈ کا تعارف۔ یہ آپ کی فیوچر پریڈکشن بہت اچھی ہو سکتی ہے اگر ٹیرو کارڈ اچھا پڑھنے والا ہو تو۔ ٹیرو کارڈ دراصل علامتوں کی ایک زبان ہے۔ یہ صرف کاغذ کے کارڈ نہیں ہوتے، بلکہ ان پر بنی ہوئی تصویر اور نشانات انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان علامات کو دیکھ کر ان نشانوں اور علامات کو روحانی پیغام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک میری دلی گزارش ہے کہ پلیز میرے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے کامنٹس دیں، اور اس پروگرام کو جس حد تک ہو سکے پھیلائیں۔ جتنا علم بڑھے گا، پھیلے گا، اتنی آپ لوگوں کے لیے بہتری ہے، کامیابی ہے۔ فضول چیزیں تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہر میڈیا بھرا ہوا ہے ان فحش چیزوں سے، لیکن کام کی باتیں بہت کم لوگ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو سچ اور علوم سے قریب کر رہے ہیں۔ ان میں سے شاید ایک میں ادنا بھی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس روحانی علوم، پامسٹری، علم جعفر اور کائنات کے راز کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں مزید ایسے پروگرام بنانے کی طاقت دیتی ہے۔ میری ٹیم بھی خوش، میں بھی خوش، اور مزید علوم سے بھرے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ کو اگر روحانی علوم، پامسٹری اور علوم جعفر سے دلچسپی ہے تو مجھے ضرور اپنے کامنٹس دیں، تاکہ نیکسٹ پروگرام آپ کے کامنٹ کے حوالے سے میں تیار کر کے بھیجوں۔ ٹیرو کارڈ کیا ہے؟ ٹیرو کارڈ دراصل علامتیں تصویر کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان تصاویر میں چھپی ہوتی ہیں علامتیں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی اور نشاندہی کرتی ہیں، جیسے طاقت، قسمت، آزمائش، کامیابی، تبدیلی۔ جب کوئی شخص کارڈ اٹھاتا ہے تو دراصل وہ علامت کی زبان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیسیکلی جتنا آپ کارڈ کو شفل کریں گے اتنی زیادہ انرجیز پیدا ہوں گی، اور انرجیز پیدا ہونے سے آنسر اتنا ہی کریکٹ آئے گا۔ ٹیرو کارڈ کی تاریخ۔ بہت سے محققین کے مطابق ٹیرو کارڈ کا تعلق قدیم روحانی روایتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے مصر کے قدیم روحانی روایات، یونانی فلسفہ اور مشرقی علوم سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ کارڈ بعد میں یورپ میں بھی مقبول ہوئے اور روحانی تشریح کے ایک طریقے کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ ٹیرو کارڈ میں کتنے کارڈ ہوتے ہیں؟ ایک مکمل ٹیرو کارڈ میں 78 کارڈز ہوتے ہیں۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک میجر آرکینا اور ایک مائنر آرکینا۔ میجر آرکینا 22 کارڈ پہ مبنی ہوتا ہے، جو بڑے کارڈز ہوتے ہیں، جو بڑی زندگی کی تبدیلیوں اور اہم واقعات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مائنر آرکینا یہ 56 کارڈز ہوتے ہیں جو روزمرہ زندگی کے معاملات سے
ताल्लुक़ रखते हैं कुछ मशहूर टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स में कुछ बहुत मशहूर अलामती कार्ड्स होते हैं, जैसे दी फूल नई शुरुआत, दी मैजिशियन सलाहियत और ताकत, दी एम्पायरस मोहब्बत और तख्लीक, दी एम्पायरर इख्तियार और क़यादत, दी स्टार उम्मीद और रोशनी। आपको नामों से पता लग रहा होगा कि जैसे मैंने कहा दी फूल नई शुरुआत जब ज़िंदगी में होती है तो इंसान बहुत से ऐसे तजुर्बों से गुज़रता है जिसमें वो पसपा हो जाता है और बेवकूफ़ों की तरह की हरकतें करता है। तो हर कार्ड आपको वो चीज़ बता रहा होता है कि आपने कहाँ पे क्या बताना है, क्या रुख इख्तियार करना है। ये हर कार्ड एक ख़ास रूहानी पैगाम की नुमाइंदगी करता है। दरमियान में आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियोज़ में टैरो कार्ड की लाइव रीडिंग करूँ किसी भी बंदे की, तो वो बंदा मुझे अपना मैसेज भेजे, मुझे कमेंट्स करे, मैं उसका टैरो कार्ड करूँगा, लाइव बैठ के पूरा प्रोग्राम आपकी नज़र करूँगा उसके नाम से इंशाल्लाह। टैरो कार्ड में लाइव रीडिंग या मुख्तलिफ कार्ड की तफसील बयान करने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा है ये। टैरो कार्ड कैसे पढ़े जाते हैं? टैरो रीडिंग के दौरान कार्ड्स को अच्छी तरह शफल किया जाता है, जिस तरह मैंने कहा है कि एनर्जीज पैदा हो जाती है। सवाल जहन नशीन कर लें, आपका जो सवाल हो अपने टैरो कार्ड रीडिंग वाले को बताएं कि मेरा आपसे ये सवाल है। फिर उसमें से जो आपका टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा होगा वो आपको कहेगा इसमें से 3, 5 या 7 कार्ड उठाएं। फिर उन 7, 5 या 3 कार्ड को सीधा करके पढ़ा जाएगा। कार्ड सारे उल्टे होंगे, पता नहीं होगा कि आप कौन सा कार्ड उठा रहे हैं, ठीक है। हर कार्ड की पोजीशन भी मायने रखती है, मसलन माजी, हाल, मुस्तकबिल। फर्स्ट कार्ड जो होगा वो आपका माजी होगा, सेकंड कार्ड जो होगा वो आपका हाल होगा, थर्ड कार्ड जो होगा वो आपका मुस्तकबिल होगा। तो टैरो कार्ड और रूहानी पैगाम, बहुत से रूहानी माहिरीन का मानना है कि कायनात में हर चीज़ एक इशारों की ज़बान रखती है। सितारे, हाथ की लकीरें, आदात और अलामतें, ये सब इंसान को सोचने और समझने का एक तरीका देती हैं। टैरो कार्ड भी इसी अलामती निज़ाम का एक हिस्सा समझा जाता है। एक अहम बात है, ये बात याद रखनी चाहिए कि असल इल्म और तकदीर का इख्तियार सिर्फ मेरे माबूद हकीकी रब्बुल इज़्ज़त को है। जो फैसला वो करेगा वो ही ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानने वाला है कि आपकी बेहतरी किस में है। ये अलूम सिर्फ इशारों और तहकीक की बुनियाद पर हैं, इंसान को सोचने और समझने का एक ज़ाविया देते हैं। नाज़रीन, कायनात में बहुत से राज हैं। कुछ राज हमें सितारों में नज़र आते हैं, कुछ हाथों की लकीरों में, कुछ अलामतों में, कुछ आपकी शख्सियत में, कुछ अलामतों में। टैरो कार्ड भी इन्हीं अलामतों की एक ज़बान है जिन्हें समझने के लिए तख्लीक, तहकीक और तज्ज़िया ज़रूरी है। आखिर में एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट्स दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं ऐसे बहुत से अलूम से वाबस्ता करूँगा जो आपको शायद पता भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने जब कुछ दिया है तो क्यों ना आगे बांटा जाए। इसी तरह अपने दिल को भी खुला रखें, गरीबों में ज़कात, खैरात और जो खाने पीने की अशिया है उसे तकसीम करें।